So, dear student, in a last lecture we discussed services of operating system. In that, user interface of operating system, program execution, file management. That already finished. Today, the communication. So, what is the communication? Communication means it is exchange of data between the machine. देवाणघेवाण डेटाची जी काही देवाणघेवाण आहे हे कम्युनिकेशनमध्ये येतं. तर this concept is actually applicable with network, client and server. Okay, so in a distributed system, okay, so in a distributed system means there are independent computers, different computers that are independent and that are connected to one network, okay, and that they exchange their data. So where all the machines have their own processor, means each machine that is independent, that is connected to the network, that machine having their own processor, their memory. That machines are not a dumb terminal. Dumb terminal means the machines they don't have a memory or processor, we call it as a dumb terminal. Okay, but this machine that are in a network, in the same network, having their own processor and their memory. Okay, so this whenever multiple user, okay, their jobs are arrived, that is to be distributed to the machines, okay, as per their load permit. So each process or the processes communicate, means several machines, the processes are going on each machines. So the processes that is executing in machines, that process communicate with one another, okay, through network, okay, that is using communication line. So here two processes transfer data between them, okay, that both processes may be on a same computer or maybe on any different computers. So all this managed by the operating system, and most probably this facility is available, applicable, or working in a nationalized bank or Google, YouTube, Facebook, or one simple example, that is chatting. Okay, because chatting is the processes from, means the one user and another user. Okay, there are different processes on different machines. Okay, so you can communicate with one another. Okay, so all that kind of communication, okay, that perform very well because of the operating system. Okay, so that service is provided by the operating system. बघा मित्रांनो, हा जो काही कम्युनिकेशन, संभाषण, देणं घेणं, हे जे काय पॉईंट आहे, जो ऑपरेटिंग सिस्टीम ही सर्व्हिस आपल्याला देते, त्याच्यामध्ये काय आहे की त्याच्यामध्ये माहितीची देवाणघेवाण होते. तर हा ॲक्च्युली कन्सेप्ट पाहायला गेला तर हा नेटवर्किंगमधला कन्सेप्ट आहे, खास करून क्लायंट आणि सर्व्हरच्या बाबतीतला हा कन्सेप्ट आहे. इथं काय होतं की एकाच सेम नेटवर्कला, ओके, मशीन्स जोडलेले असतात. ज्या मशीन इंडिपेंडेंट मशीन असतात, तर प्रत्येक मशीनला प्रोसेसर असतं, मेमरी असते. तर जेव्हा काही युजर्स, एक्झाम्पल सांगायचं म्हटलं तर गुगल, ओके, गुगलचा उपयोग आपण सगळेच करतो बऱ्यापैकी. तर जेव्हा एखादा युजर एखादी माहिती त्याला हवी असते, म्हणतो ती माहितीसाठी आज्ञा देतो, कमांड देतो आणि ती माहिती शोधण्याचा प्रयत्न करतो, तेव्हा साहजिकच काय होतं की गुगल ची काही एकच मशीन सर्व्हर नाही आहे. कारण एवढा सगळ्यांचा जे रिक्वेस्ट आल्यानंतर गुगल काही एकच मशीन सगळ्यांना पुरणार नाही आहे, खूप तुम्हाला रिस्पॉन्स लेट भेटेल. म्हणून गुगलनं काय केलेलं आहे की सर्व्हर्स तयार केलेले आहेत जे सर्व्हिस देत आहेत. समजा आपण एक विशिष्ट अशा काही कॉन्टिनेंट खंडांसाठी आपण विचार करूया, जसं आशिया खंड आहे, आफ्रिका आहे, अशा प्रत्येक खंडासाठी त्यांनी समजा आपण एक सर्व्हर दिला आहे. तर त्या खंडामधले जे काही रिक्वेस्ट असतील तर ते मशीन्स काय करतात, ते सोडवण्याचा प्रयत्न करतात, रिझल्ट देतात. समजा एखाद्या मशीनवरती खूप ताण असेल तर साहजिकच जो सर्व्हर सध्या त्याच्यावर ताण कमी आहे, की तो
ते जे काय असेल रिक्वेस्ट असतील, ओके, क्वेरीज असतील, त्या क्वेरीज तो लोड आपण घेतो आणि मग तो रिझल्ट काय करतो, परत पाठवतो. किंवा एखादी मशीन समजा काही कारणास्तव टेक्निकल प्रॉब्लेममुळे बंद पडली, तर साहजिकच तो ताण उरलेल्या ज्या काही मशीन असतील त्यांना वाटून देण्यात येतो. ओके, ह्याच्यामुळं काय होतं की जेवढा काय रिक्वेस्ट, ओके, किंवा डेटा किंवा प्रोसेसेस येतील, ओके, त्या प्रोसेसेस वाटून घेण्यात येतात आणि युजरला जेवढं लवकर जमेल तेवढं लवकर रिस्पॉन्स देण्यात येतो. ओके, हा दॅट इज अ कम्युनिकेशन, हे कम्युनिकेशन आहे. ओके, नेक्स्ट पॉईंट आपण पाहूयात, दॅट इज द रिसोर्स मॅनेजमेंट. ओके, सो रिसोर्स मॅनेजमेंट म्हणजे काय बघा. ओके, तर रिसोर्स मॅनेजमेंटमध्ये रिसोर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हॉट इज अ रिसोर्स. ओके, resources means anything, it may be hardware or a software, like CPU, memory, input output devices, printer, scanner, okay, as well as softwares, all that we called as a resource. कम्प्युटरच्या बाबतीत जे काही हार्डवेअर्स आहेत किंवा सॉफ्टवेअर्स आहेत त्या सगळ्यांना एकत्रितरित्या रिसोर्स असंच म्हणण्यात येतं. ओके, तर we already discussed the 2 points, that is the types, multi-user or multi-programming or and multitasking operating system. In these both type, single machine, okay, means in a multi-programming or also in multitasking, okay, that is a single machine, and that single machine having the processor, single processor, and it having processor, common memory, okay, but that single machine can execute multiple job or processes. So to execute multiple job in a single machine, operating system manages all resources using a scheduler, because there is a common memory, and if there are numbers of process, okay, numbers of jobs, then to execute that job, okay, simultaneously that job must be resided into the memory. So that memory is the resource, and that resource is very well managed by the operating system. So to manage that, operating system make their schedule, means which process is using memory at what time and how much time it is using, okay, and later on to which process it to be assigned. Okay, so all that schedule is, okay, done by operating system, means there is one program that is a scheduler, okay, and that is part of operating system, and it make a timetable, okay, when which job is to be executed. So with the help of CPU scheduled, okay, so the CPU becomes, because as well as means memory as well as CPU is also scheduled, okay, so because of that CPU becomes busy all the time, okay, and it utilize processor, that is CPU, properly. बघा काय होतं, तर रिसोर्स मॅनेजमेंट म्हणजे काय. रिसोर्सेस म्हणजे कम्प्युटरच्या बाबतीत जे काही हार्डवेअर किंवा सॉफ्टवेअर आहे, हे जे काही आहे ज्याच्यामध्ये मेमरी असेल, प्रोसेसर असेल, इनपुट आउटपुट डिव्हायसेस असतील, किंवा सॉफ्टवेअरमध्ये कुठलेही सॉफ्टवेअर असेल, या सगळ्यांना, किंवा प्रिंटर असेल, स्कॅनर असेल, या सगळ्यांना मिळून रिसोर्स असं म्हणण्यात येतं. तर आपल्याला दोन आपण गोष्टी बघितलेल्या आहेत, एक मल्टी प्रोग्रॅमिंग आणि मल्टी टास्किंग. ओके, मल्टी प्रोग्रॅमिंग किंवा मल्टी टास्किंग ह्याच्यामध्ये काय असतं, तर मल्टी प्रोग्रॅमिंगमध्ये किंवा ज्याला मल्टी युजर असं सुद्धा म्हणण्यात येतं, ओके, तर तिथं अनेक युजर असतात, मात्र मशीन एकच असते. किंवा मल्टी टास्किंगमध्ये एकच युजर असतो, मशीन एकच असते. ओके, अनेक युजरसुद्धा एकापेक्षा जास्त एका मशीनला कामाला लावू शकतात, किंवा एक युजरसुद्धा
एका मशीनवरती अनेक कामं लावू शकतो. तर एकच मशीन असते, ओके, म्हणजे एक प्रोसेसर, मेमरी कॉमन असते. तर जेव्हा एकापेक्षा जास्त त्या मशीनवरती कामं लावण्यात येतात तेव्हा ती जे काही रिसोर्सेस आहेत, जशी मेमरी असेल, प्रोसेसर असेल, तर ह्याचं एक वेळापत्रक करावं लागतं, कारण त्याचं नियोजन व्हावं लागतं, कारण एकापेक्षा जास्त कामं लावलेली आहेत. त्यामुळे जी काही आहे अवेलेबल मेमरी, त्या मेमरीमध्ये किती प्रोसेसेस आहेत सध्या स्टोअर्ड आहेत, ओके, सध्या कुठली प्रोसेस एक्झिक्यूट होते, प्रोसेसर कुठल्या प्रोसेसरवरती काम करणार आहे, भविष्यामध्ये तो आता ही प्रोसेस संपल्यानंतर भविष्यामध्ये कुठल्या प्रोसेसवरती काम करणार आहे, मेमरी कोणाला सध्या देण्यात आलेली आहे, भविष्यामध्ये कोणाला देण्यात येणार आहे. हे जे काय आहे, म्हणजे जेवढे काय रिसोर्सेस आहेत, उदाहरणार्थ प्रिंटिंगचे पण सध्या एखाद्या युजरने प्रिंट दिलेली आहे, तर प्रिंटरपासून ते प्रिंट निघत आहेत. ओके, दुसऱ्या युजरनं पण त्याच वेळेला प्रिंटिंग दिली, तर पहिल्याची संपल्यानंतर साहजिकच दुसऱ्याची प्रिंटिंग सुरू होणार आहे. तर ह्याचं एक वेळापत्रक, ह्याचं एक शेड्यूल, की ऑपरेटिंग सिस्टीमचाच एक प्रोग्राम आहे शेड्यूलर, एक छोटा प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टीमचा जो एक भाग आहे, तो हे सगळे शेड्यूल तयार करतो, एक टाईम टेबल तयार करतो, की कुठला रिसोर्स कोणत्या वेळी कोण वापरणार आहे, तो केव्हा फ्री होणार आहे, तो कोणाला देण्यात येणार आहे, हे सगळं अंदाजे त्याच्याकडं शेड्यूलरकडं सगळं तयार असतं आणि त्याच्यानुसार काय करण्यात येतं ते देण्यात येतं, गरजेनुसार ते देण्यात येतं. ओके, हे सगळं जे आहे ते येतं रिसोर्स मॅनेजमेंटमध्ये, आणि सर्व्हिस ऑपरेटिंग सिस्टीम आपल्याला काय करते, प्रोव्हाइड करते. आणि याच्यामुळे घडतं काय, की साहजिकच हे सगळं तयार असल्यामुळे प्रोसेसर कुठला सध्या काय एक्झिक्यूट करतो आहे, भविष्यात काय करेल, त्यामुळे प्रोसेसर हा सारखा कामामध्ये राहतो आणि तो बिझी राहतो आणि आपल्याला साहजिकच परफॉर्मन्स सिस्टीमचा वाढतो. नेक्स्ट पॉईंट आहे, दॅट इज प्रोटेक्शन. तर प्रोटेक्शन, ओके, नाऊडेज प्रोटेक्शन म्हणजे काय, संरक्षण. So nowadays, to make a system or resources of the system, it may be hardware, or it may be software, or it may be a information secure. It is to be secure, is to be challenging. It is a challenge now to secure all that. Okay, so Linux is more secure than other operating system. Why? Linux, we know Linux is a multi-programming or multi-user, okay, network operating system, okay, a multitasking operating system. So multiple users are simultaneously working on the machine. So many times, okay, so many processes are executing on a machine at a time. The different processes must be protected from each other activities, okay, also provide restriction to access the system resources, like internal resources like file, directory, softwares, another resources, external resources like their input and output devices like printer, okay, so it all are protected. So assigning that devices, it gives for the protection purpose the password. If the unauthenticated people try to access, or invalid persons are try to access, it gives an error. ओके, प्रोटेक्शन म्हणजे संरक्षण. तर बघा ह्याच्यामध्ये काय येतं संरक्षणमध्ये, तर जी काय सध्या हे खूप मोठं एक चॅलेंजेस आहे की रिसोर्सेस सुरक्षित ठेवणं. त्याच्यामध्ये हार्डवेअर डिव्हायसेस सगळे येतील किंवा सॉफ्टवेअर येतील किंवा डेटा जो काय मशीनमधला तो पण येतो. तर ह्याच्यासाठी म्हणून तर इतर ऑपरेटिंग सिस्टीमचा विचार करता लिनक्स ही खूप सुरक्षित आहे. त्याचं एक लक्षण आहे, खूप सिक्युअर ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे. आता आपल्याला माहिती आहे की लिनक्स ही मल्टी प्रोग्रॅमिंग, ज्याला आपण मल्टी युजर पण म्हणतो, मल्टीटास्किंग आहे, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टीम पण आहे, क्लायंट सर्व्हरसाठी पण वापरण्यात येते. म्हणजे बरेचसे लोक ह्याच्यावरती एकाच वेळी कामं करत असतात किंवा एक व्यक्तीसुद्धा बरेचसे जॉब ह्याच्यावरती कामं करत असतो. तर साहजिकच एकापेक्षा जास्त प्रोसेसेस काम
एक्झिक्यूट होत असतील तर एक प्रोसेसचा डिस्टर्ब दुसऱ्या प्रोसेसमध्ये होता कामा नये. तसेच त्याच्यामध्ये जे काही डेटा वगैरे असणार आहे तो कुठल्या एका प्रोसेसचा डेटा दुसऱ्या प्रोसेसला मिळता कामा नये किंवा तो त्याच्यामध्ये हस्तक्षेप होता कामा नये. ओके, या गोष्टी याच्यामध्ये येतातच. ओके, तसंच ते सोडून मी ते जी काही सिक्युरिटी जर आणखी जर पाहायला गेलेली नक्षी तर ती सिक्युरिटी इंटरनल सिक्युरिटी पण आपण म्हणू शकतो. ओके, तर इंटरनल सिक्युरिटीमध्ये जे काही फाईल्स असतील, डिरेक्टरी असतील, ओके, त्या रीड, राईट, एक्झिक्यूट असे परमिशन्स असतात. एखाद्या फाईलला तुम्हाला परमिशन जर फक्त रीड द्यायची असेल तर तुम्ही फक्त ती फाईल पाहूच शकता, त्याच्यामध्ये बदल करू शकत नाही किंवा ती फाईल रन करू शकत नाही, एक्झिक्यूट करू शकत नाही. तसेच डिरेक्टरीला पण आपण लॉग देऊ शकतो, सॉफ्टवेअरला पण आपण लॉग देऊ शकतो. हे इंटरनल झालं. एक्सटर्नल पण आहेत. एक्सटर्नल सांगायचं गेलं तर एखादा प्रिंटर आहे, त्याच्याकडून प्रिंटिंगच काढायला परवानगी द्यायची नसेल तर आपण त्याला पण युजर नेम आणि पासवर्ड देऊ शकतो, जेणेकरून जोपर्यंत तुम्ही ते युजर नेम आणि पासवर्ड देणार